To grace this special occasion, we are honored to have with us a personality whose life reflects purpose, service, and strength. Some choose success as their destination, some choose service as their path. Our chief guest is someone who has walked both with dignity. It's a privilege to introduce Advocate S. Ormilata, a distinguished legal professional, educationist, and social reformer. An accomplished legal professional, she has been actively advocating since the year 1994, with over 3 decades of dedicated service in the field of law. She serves as an advocate, notary public appointed by the central government, and as a commissioner of courts upholding justice with integrity and commitment. Her professional journey extends into public service as well. She is a conservative committee member of Southern Railways, Thuthukudi, contributing her expertise to governance and public welfare. She is also the correspondent of SAV group of schools, including higher secondary and primary schools, where she plays a vital role in shaping young minds through education. Her dedication towards women's welfare is reflected through her role as a member of Widow and Destitute Women Welfare Board, Government of Tamil Nadu. She has actively served as the counseling member at the all-women police station, offering guidance, strength, and support to women in need. With deep concern for the child safety, she has functioned as a district coordinator for child missing and child trafficking and as an inspection committee member for children homes. Her commitment to justice continues through her role as a panel lawyer for several reputed institutions, including courts, banks, hospitals, educational institutions, industrial establishments, and public sector organizations. She has also served as a legal advisor to numerous institutions, addressing issues related to women, children, transgender persons, and HIV positive individuals, ensuring dignity and equal rights. As a part-time lecturer at APC Mahalakshmi College for Women, she has inspired young women through legal education and mentorship. Her involvement in social initiatives includes participation in the Save the Girl Child International Project and leadership roles in Giants Group of International, Mumbai. She is also the founder of SPARK, a social organization that spreads awareness among students in 4 broad areas: healthcare, legal awareness, social responsibility, and career guidance. Her relentless service and dedication have been recognized through numerous prestigious awards at state, national, and international levels. Each honor she has received stands as a reflection of her commitment to public welfare, women empowerment, child protection, and social justice. Beyond titles and achievements, she remains a person driven by compassion, courage, and conviction. Today, we are truly honored to be inspired by a leader whose life teaches us that service to society is the greatest achievement. With immense pride and respect, Kanji Sri Sankara Academy Matriculation Higher Secondary School warmly welcomes Advocate S. Ormilata as the chief guest of our 24th annual day celebration. First of all, I would like to thank the Managing Trustee Dr. Ramamurthy sir and Dr. Guhan Ramamurthy sir. Then நம்ம மேம் சாரி உங்கள் நேம் தெரியல டாக்டர் எல்லாருக்குமே ட்ரஸ்டீஸ் அவ்வளோ பேருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரியான ஐ எம் ரியலி பிளஸ் டு இங்கே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஆண்டவனோட அருள் திருச்செந்தூர் ஆண்டவனோட அருள் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்து நான் இங்கே வரதுக்கு காரணமாக இருந்த இந்த ஸ்கூலோடைய சார் சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க சீஃப் பிரின்சிபல் செல்வா வைஷ்ணவி மேம் அவங்களுக்கு மட்டும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். எப்பொழுதுமே வந்து இந்த பி சுசீலாவுக்கு எவ்வளோ வயதானாலும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வாய்ஸ்க்கு மட்டும் வயதே ஆகாது. அதே மாதிரி குழந்தை மாதிரி கொஞ்சி பேசி அவங்க ஃபோனில் அவங்களோட ஏஜே கண்டுபிடிக்க முடியாது. மேபி குழந்தைங்களா இருந்து தான் இன்னைக்கு 250 ஸ்டூடெண்ட்ஸை 2300 ஸ்டூடெண்ட்ஸாக கொண்டு வந்ததுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்குமான்னு தெரில. ஸோ லவ்லி, ஸோ ஸ்வீட். அவங்களுடைய அழைப்பை என்னால் மறுக்கவே முடியல. அந்த மாதிரியான ஒரு அழைப்பு எனக்கு வந்தது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்மளுடைய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி சார் வந்து என்னுடைய அவார்டு லிஸ்ட்டை வாசிக்கும் போது எனக்கு ரியலி அந்த ஒவ்வொரு அவார்டு வாங்கினதை விட சாரோட வார்த்தைகளில் அதை கேட்கும் போது அது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஐ எம் ரியலி ஹானர்ட் சார். ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு யூ, த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிரின்சிபல் மேம், உங்கள் டீம் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ. சார் டாக்டர்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப பேசவே மாட்டாங்க. டாக்டர்ஸை பொறுத்தவரை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அட்வொகேட்ஸ்லாம் நிறைய பேசுவோம், ஏன்னா மைக்கே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் டாக்டர் குஹன் ராமமூர்த்தி சார் பேசின பேச்சை கேட்டு நான் அசந்து போயிட்டேன். அவர் உண்மையாகவே டாக்டர் தானா இல்லை பெரிய பேச்சாளரா அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. ஸோ புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகாது.
ஸோ அவங்க டீம் மேம் வந்து ஆஸ்திரேலியா பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் பண்ண நம்ம தமிழ் பொண்ணா தமிழச்சியா ரொம்ப அழகாக பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா பெரிய ஸ்காலர் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய தமிழ் குடும்பம், சேவை குடும்பம், இந்த பள்ளியை வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பள்ளியாக 24வது ஆண்டுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நேஷனல் லெவலில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நிறைய கேள்விப்பட்டேன். பட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலையும் உலக அளவிலையும் நம்மளுடைய பள்ளி காஞ்சி சங்கரா பள்ளி வந்து மென்மேலும் வளர்ந்து அடுத்த வருஷம் 25th சில்வர் ஜூப்ளியை நல்லா கிராண்டாக கொண்டாடணும். அதில் நிச்சயமாக நானும் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இந்த ஒவ்வொன்றும் வாசிக்கும் போது இந்த பள்ளியில் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்க உண்மையாகவே மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஸ்கூலும் சேர்ந்து, அதாவது ஹெச்எம் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அண்ட் டீம் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்களுக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்து பண்ணுறதுனால தான் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்கூல்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதை பார்க்கும்போது ஒரு டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 16 சென்டம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றாங்க. அந்த சென்டம்ஸ் கொடுத்த அவ்வளோ டீச்சர்ஸையும் பார்க்கும்போது ஸோ ரியலி ஐ எம் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறேன் உங்கள் ஸ்கூலில். ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸோட ஒவ்வொருத்தரோட டெடிகேஷன், ஹார்ட் ஒர்க்கு. இன்றைக்கி குழந்தைங்க இவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்கிறாங்க. மோர் தென் 100 டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எத்தனையோ நியூமரஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எவ்வளவோ ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதே இந்த பள்ளியோட பெருமையை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். ரொம்ப ரியலி ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்டு. நான் வந்து உங்கள் பள்ளியை நான் ஒரு மாடலாக எடுத்துகிட்டு எங்கள் பள்ளியில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் உங்களுடைய டீமோட நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ் அன் அட்வொகேட் என்னை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. நான் வந்து வழக்கறிஞராக 32 வருஷமாக இருக்கிறேன். எனக்கு 54 வயசாச்சு. ஏன்னா அதையும் சொல்லிடணும். எனக்கு 2 பொண்ணுங்க, ட்வின்ஸ். எனக்கு 2 பேருமே திருமணம் ஆயிடுச்சு. ஒரு பொண்ணு அட்வொகேட் என்ன மாதிரி இருக்கிறா, ஒரு பொண்ணு இன்ஜினியராக இருக்கிறா. சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எப்படி வந்து ப்ரொஃபஷனையும் ஃபேமிலியும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னுவாங்க. நான் ரைட்ஸ் எல்லாம் வெளியே தான் பேசுவேன் சார். வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது செருப்பை கழட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நுழையிற மாதிரி வீட்டில் ஒரு மதராக, ஒரு டாட்டர் இன்லாவா, ஒரு ஒய்ஃபாக தான் நுழைவேன். அதுதான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு. சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வந்து நம்மளால் பேலன்ஸ், விமன்னாலே மல்டி டாஸ்கிங் தான். ஸோ நம்மளால் வந்து எல்லாத்துலேயும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அது மாதிரி இங்கே நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி என்னோட டாபிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை தாண்டி நான் போகக்கூடாது. எல்லாரும் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. மழை வேற லேசாக ட்ரிசில் பண்ணி நம்மளை வாழ்த்திட்டு அது வேற மறைஞ்சு டிசப்பேர் ஆயிருக்கு. அது வரதுக்குள்ளே என்னோட ப்ரோக்ராமை பேசி முடிச்சிடுறேன். இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ்னு சொல்லுவாங்க. சட்டம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. ஒன்வேல வந்தால் ஒரு தடவை என்ன வெளியூர் இந்த ஒன்வேல தெரியாமல் வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஒவ்வொருடையும் நம்ம டிராஃபிக் போலீஸ்ட்ட போய் ஒன்வேல வந்து எனக்கு தெரியாது, அப்படியா சட்டம் இருக்கா, ஹெல்மெட் போடக்கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்குதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ லாவை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவோட இம்பேக்ட் அதை பற்றி இன்னைக்கு என்ன பேச சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த சோஷியல் மீடியான்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். எங்கள் காலத்தில் இந்த சோஷியல் மீடியா கிடையாது. அதனால் ஐம் டூ குட் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எனக்கு பெருமையே கிடையாது. ஏன்னா என் காலத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு சினிமா போடுவான், தூர்தர்ஷன் இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு படம் போடுவாங்க. அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கலர் படமான்னு தெரியாது. ஒளியும்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும். அதில் ஒரு 5 பாட்டு போடுவாங்க. அதை தாண்டி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நாங்கள் ஃபோன் பண்ணால் யாருக்கு பண்ணுறோன்னு ஐட்டமைஸ்டு பில்லு வீட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ நாங்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் பேசவும் முடியாது, வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது. எனக்கு ஃபோன் கிடையாது, சோஷியல் மீடியா மொபைல் கிடையாது, எதுவுமே இல்லாமல் வளர்ந்ததுனால ஐம் டூ குட் அப்படின்றது பெருமையே கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்க தலைமுறை குழந்தைகள் வந்து ப்ராப்பராக அவங்களோட எனர்ஜியை ப்ராப்பராக சேனலைஸ் பண்ணி எந்த இதுலேயும் சிக்காமல் அவங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க லைஃப்பில் வர்றது தான் பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம். அந்த குழந்தைங்க நல்ல குழந்தைங்களா, இங்கே படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் எவ்வளோ நல்ல குழந்தைங்களா இருக்காங்கன்றது ரியலி அதுக்கு வந்து குகன் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகாக வந்து ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ஒரு வந்து முக்கியமான காரணம். எந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் காரணமோ, ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வீட்டுக்கு குழந்தைங்க எப்போ வராங்க, ஈவினிங் 5-6 மணிக்கு வருவாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 4 hours 3-4 hours தான் முடிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் தூங்கிடுவாங்க. மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே நம்ம பேக் பண்ணி அவங்களை ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து தள்ளி விட்டுட்டு பேரண்ட்ஸ் ஜாலியாக இருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து டீச்சர்ஸோட ரோல் தான் நிறையா இருக்குது. டீச்சர்ஸோட ஒவ்வொரு வேர்டும் எவ்வளோ தூரம் ஊக்கம் கொடுத்து இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரபலங்கள் வந்து இருக்கிறாங்கன்றதை ரொம்ப அழகாக சார் சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த பேரண்டிங்கில் எங்கே இஷ்யூ இருக்குது, இந்த சோஷியல் மீடியாவை குழந்தைங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஏஐ வரையும் தெரிஞ்சுக்கணும், ChatGPT தெரிஞ்சுக்கணும், அப்டேட்டடாக இருக்கணும், அவுடேட்டடாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ சோஷியல் மீடியாவை இன்னைக்கு நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. சோஷியல் மீடியா நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை தான். ஏன்னா அது இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன், என்னுடைய ஃபோட்டோவை ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான், வாட்ஸ்அப்லேருந்து எடுத்து, இப்போ எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காக நம்ம பிரின்சிபல் மேம் செல்வ மேம் வந்து வைஷ்ணவி மேம் ரொம்ப அழகாக என்னோட ஃபோட்டோலாம் ஃபேஸ்புக்லேருந்து எடுத்து ரொம்ப அழகாக போட்டாங்க. எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. அது மாதிரி என்னுடைய ஃபோட்டோவை எடுத்து ஒருத்தன் வாட்ஸ்அப்பில் அவனுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வச்சு லேடி அட்வொகேட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருக்கான். அப்போ எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு
நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு எஸ்பிகிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன். என்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்சரை எடுத்து ஒருத்தன் அவன் பேரை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு லேடி அட்வொகேட்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுறான், அவன் மேலே ஆக்ஷன் எடுங்கன்னு சொன்னேன். நான் போகும்போது எஸ்பி வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தார், நிறைய இன்ஸ்பெக்டருக்குலாம் ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தார். மேடம் வந்திருக்காங்க, ஏதோ பர்சனலாக உங்களை பார்க்கணுன்னு உடனே உள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டாரு. அவர் நல்ல நேரமாக கெட்ட நேரமாக தெரியல, உடனே உள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டாரு. உள்ளே அலோவ் பண்ணோடனே அவர் என்ன சொன்னார், இதுக்கு தான் இந்த பெட்டிஷன், என்ன பெட்டிஷன் கேட்டார். இந்த மாதிரி என் ஃபோட்டோவை ஒருத்தன் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுட்டான் அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார், இதுக்கு தான் பெண்கள் ஃபோட்டோவை போடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு. எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங். ஏன்னா லா அண்ட் ஆர்டர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருக்கிற ஒரு எஸ்பி வந்து இப்படி சொன்னார்னா, அப்போ நான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் கல்லூரியிலையும் போய் குழந்தைங்க தைரியமாக இருக்கணும், சோஷியல் மீடியா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு வரேன். எந்த பிரச்சனைனாலும் போலீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரேன், நீங்கள் எப்படி இப்படி சொல்லலாம்? நான் ஏன் என் முகத்தை மறைச்சி, என் அடையாளத்தை மறைச்சி பட்டர்ஃப்ளையும் பூவையும் போடணும்? என்னுடைய முகத்தை மறைக்கிறதுல எனக்கு எந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்று, என்னுடைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பெரிய விஷயமா? இப்போ என்னை சுற்றி ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க, என் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பெரிய விஷயமா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் அண்டர் சர்விலன்ஸ். நம்ம என்னைக்கு வந்து ஃபோனை கையில் எடுத்தாலே நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம்? ஆண்ட்ராய்டு மொபைலோ ஏதோ ஒரு மொபைலை கையில் எடுத்துட்டாலே நம்ம வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்? பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம். நம்ம மேலே மைக்கும் கேமராவும் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் நான் இருக்கும்போது என் ஃபோட்டோ ஒருத்தன் போட்டால் அவனை நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நீங்கள் எப்படி என்னை இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சார், அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள். இன்னைக்கு தாலி செயின் பறிப்பு வழக்கு, நிறைய செயின் ஸ்நாச்சிங் நடக்குது. இனிமேல் பெண்கள் தாலியே அணியக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்புறம் அந்த எஸ்பி என்ன பண்ணாரு, மேடம் நான் ஆக்ஷன் எடுத்துகிறேன் மேடம் கொடுத்துட்டு என்னை வெளியே அனுப்பிட்டு, அடுத்த நாள் அவருடைய வாட்ஸ்அப் ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பொண்ணோட ஃபோட்டோ வச்சுருந்தாரு. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், சோஷியல் மீடியாவில் ஃபோட்டோ போடுறதோ உங்கள் அடையாளத்தை காமிக்கிறதோ வந்து தவறு இல்லை. ஆனால் அந்த சோஷியல் மீடியாவை குழந்தைங்க எப்படி, இப்போ நான் வந்து ஒரு மெச்சூர்ட் பர்சன், என்னால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு தெரியும். நான் ஃபோட்டோவை போடணுன்னா வேறு விஷயம். குழந்தைங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்காது. அப்போ அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க? ஏன் இந்த மொபைலை வாங்கி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன்னா, ஆஸ்திரேலியாவில் இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்களை பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளே வரக்கூடாதுன்றத சட்டத்தை போட்டு தடை செஞ்சுட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நமக்கு முன்னாடியே முழிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ எந்த இடத்துல பிரச்சனை வருது, இன்றைக்கி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னா சமூக வலைத்தளங்களில் மேக்ஸிமம் டைம் அவங்கள ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால. ஸோ மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், அது போக நம்மளுடைய டைமையும் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ முழுசாக நம்மளுடைய உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் அது கன்சியூம் பண்ணுது. நான் நிறைய சில்ட்ரன் ஃபோரமில் இருக்கேன், சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி, குழந்தைங்க ஹோமுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் கமிட்டி, அத்தனையிலே இருக்கிறேன். எல்லா இடத்துலையும் போகும்போது நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை, பயமுறுத்தக்கூடாதுன்னு சார் சொல்லியிருக்காரு குகன் சார், நான் பயமுறுத்துக்காக சொல்லலை. குழந்தைங்களை விக்டிமாவும் ஜோனைலாவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும் ஒரு இளம் குற்றவாளிகளாகவும் நிறைய குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளோ குழந்தைங்க வந்து விக்டிமாவும் இதுவாகவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சோஷியல் மீடியா மூலமாக தான் அவங்க நிறைய தவறுகள் பண்ணுறாங்க, நிறைய இது பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு வீடியோ கேம்ஸ், நம்ம குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுறோம், கையில் மொபைலை கொடுத்துட்றோம். மொபைலை கொடுத்தோன்னா இந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வீடியோ கேம்ஸ்குள்ளே போவாங்க. வீடியோ கேம்ஸ்குள்ளே போனோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க, கன்னை எடுத்து டட்டுன்னு ஷூட் பண்ணி தள்ளிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன வயலன்ஸா இல்லையா? இன்னைக்கு ரியல் லைஃப்பில் நம்ம உட்காந்து ஒரு கன்னை எடுத்து வெளியே ஷூட் பண்ண முடியுமா? இல்லை பைக்கை எடுத்து நேராக போய் யார் மேலேயாவது இடிக்க முடியுமா? இல்லை காரை எடுத்து ஓட்டி எங்கேயாவது இடிக்க முடியுமா? உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, போலீஸு வந்து கொத்தா தூக்கிட்டு போய் எஃப்ஐஆர் போட்டு நம்மளை உள்ளே தள்ளிடுவாங்க. அட்டம் டு மர்டர் இல்லை மர்டர் கேஸு. அது குழந்தைங்களா இருந்தால் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு போவாங்க, 18 வயசுக்கு மேலே இருந்தால் ஜெயிலுக்கு போவாங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க. அதாவது நம்ம வீடியோ கேம்ஸ்க்கு உள்ளேயே போகும்போது அவங்களுக்கு ஆன்சைட்டி வருது, டிப்ரெஷன் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ள வயலன்ஸ் வருது, அது இல்லாமல் அடிக்ஷன் வருது. எதையுமே அந்த டைம் யூஸ் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோ குழந்தைங்க ட்ரக் அடிக்டாக இருக்காங்க, ஆன்லைன் கேமில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த பப்ஜின்ற கேம்னால எத்தனையோ குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேர் இறந்து போகக்கூடிய அவ்வளோ கேஸ் லாஸ் இருக்குது. நம்ம ஊர்லேயே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே அவ்வளோ கேசஸ், 32 மாதத்தில் 31 கேஸு டெத்து வரையும் போகுது, சூசைடு வரையும் போகுது. ஆன்லைன் கேமிங்காக 2025 ஆகஸ்டில் புதுசாக ஒரு சட்டமே ஏற்றிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நினைக்கிறோம், யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ரைம் அண்ட் மிஸ்டேக்கு. குற்றம் வேற, தவறு வேற. நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை
சின்ன பிள்ளைங்க ஜாலியா பண்றாங்க, வெறும் பேர் ப்ரெஷர் தானே, நம்ம எல்லா பிள்ளைங்களும் மொபைல் வச்சிருக்காங்க, இதுல என்ன தப்பு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நாங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்க கேசஸ்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே பயமாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியறதே இல்லை. ஸோ பேரண்ட்ஸ்ட்டு தான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் டூ மச் ஆஃப் பேம்பரிங் பை பேரண்ட்ஸ் இட்ஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ்லேருந்து ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு சண்டை வந்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணோட லைஃப்குள்ளே அவள் காலையில் காஃபி குடிக்கிறதுலேருந்து நைட்டு ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கிற வரையும் உள்ள அவ்வளோ விஷயங்களையும் ஃபோனில் வந்து அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய இஷ்யூஸ். நான் 2 பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு முதல் வேலை என்ன பண்ணேன்னா, என் பொண்ணுங்களுக்கு டெய்லியும் ஃபோனில் பேசுறதை நிறுத்தினேன். அது நம்ம பேரண்ட்ஸ் பண்ணாலே பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு வகையிலையும் நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, கடைசியில் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட் ஆகி அந்த குழந்தைங்க சிங்கிள் டைவர்ஸ் வரையும் வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒரு நாளில், ஒரு வாரத்தில், ஒரு வருஷத்தில், 10 வருஷத்தில், 20 வருஷம் கழிச்சு கூட டிவோர்ஸ் வராங்க. அவ்வளோ விவாகரத்து வழக்குகள். ஸோ அந்த வழக்குகள் வரும்போது அந்த குழந்தைங்க என்ன ஆகும், சிங்கிள் பேரண்ட்டை வளர்றாங்க, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்ட்டை வளர்றாங்க. அம்மா அப்பா வளர்த்தாலே நம்ம வந்து செல்லம் கொடுத்து எடுப்போம். அடுத்து தாத்தா பாட்டிகிட்ட வளர்ந்தா அந்த குழந்தைங்க என்ன ஆகும், ரொம்பவே செல்லமாக இருக்கும். அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது. அந்த குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க, அவங்கள வந்து அழகாக நம்ம கைட் பண்ணி நம்ம அழகாக கொண்டு போனோம்னா அவங்களோட எனர்ஜியை பாசிட்டிவாக நம்ம கொண்டு போகலாம். நான் ஒரு வழக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நம்ம எதெல்லாம் தப்புன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் குற்றம். இது என்ன தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அந்த விஷயத்தில் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க பொண்ணு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கா. திடீர்னு மதுரை சைபர் கிரைம்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. ஃபோன் வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து என்கொயரிக்கு வாங்க, உங்கள் பொண்ணை கூப்பிட்டுன்றாங்க. ஏன்னா அந்த பொண்ணு மைனர் பொண்ணு. என் பொண்ணு என்ன தப்பு பண்ணான்னு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் நேரில் வாங்க அப்படின்ட்டாங்க. இவங்க எனக்கு கால் பண்ணாங்க. நான் மதுரையில் ஒரு அட்வொகேட் வச்சு அவங்கள கூட்டு போக சொன்னேன். அங்கே மதுரைக்கு போனால் அங்கே வந்து என்கொயரியில் என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா, அந்த என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு இருக்கால, அவளுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பையனை லவ் பண்ணியிருக்கா. லவ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்குள்ள பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு. பிரேக்கப் ஆன உடனே அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கா. தூக்க மாத்திரையை சாப்பிட்டு சீரியஸாக இருக்கா. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பையன் பிரேக்கப் ஆன உடனே அந்த பொண்ணு கூட இருக்க ஃபோட்டோவெல்லாம் இதில் போட்டு விட்டுட்டான். எதில்? இன்ஸ்டாகிராமில், ஸ்னாப் சாட்டு, அது இதுன்னு எல்லாத்துலேயும் இந்த பொண்ணு கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் போடுறான். இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்த உடனே என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு இருக்காங்கல்ல, ஐயோ நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஃபோட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் வந்துடுச்சே, இது அவட்ட எப்படியாவது சொல்லணுமே அப்படின்னு அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. அவள் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் மயக்கத்தில் இருக்கால, அவள் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருக்கு. உடனே என்ன பண்ணுறா, அவங்க அண்ணனுக்கு இந்த ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணுறா. ஸோ இவ பண்ணது என்ன விஷயம், அவங்க அண்ணனுக்கு உன் தங்கச்சி ஃபோட்டோ இப்படி வெளியே வந்திருக்கு சோஷியல் மீடியாவில்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கா. அவ்வளோதான், ஷேர் தான் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கு அவன் மேலே என்ன கேஸ் தெரியுமா? அவள் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு தூண்டின வழக்கு. அவள் சாகிறதுக்கு, அவள் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இந்த ஃபோட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் ஆனது தான். ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் ஆகும்போது அதில் மன உளைச்சலில் அவள் சூசைடு அட்டம் பண்ணியிருக்கா. அவள் இறந்து போயிட்டான்னா அவன் மேலே மர்டர் கேஸ் ஆகிடும். அவள் சூசைட் பண்ணி அட்டம்ப்ட் பண்ணி பொழைச்சதுனால தற்கொலைக்கு தூண்டின கேஸுன்னு சொல்லி அவன் மேலே எஃப்ஐஆர் போட அளவுக்கு போயிட்டாங்க. அவள் இன்டென்ஷன் என்ன, நம்ம ஃப்ரெண்டை பற்றி யாருக்கும் வந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்க அண்ணனுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கா. ஸோ எந்த விஷயத்தையும் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்னு சொல்லக்கூடிய சைபர் கிரைம்குள்ளே இது ஒரு குற்றம். நமக்கு இது தெரியாது. எது வந்தாலும் ஷேர் பண்ணி விடுறோம். என்ன வந்தாலும் ஃபேக் மெசேஜ் வந்தாலும் ஷேர் பண்ணி விடுறோம். எது வந்தாலும் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ யாருடைய பர்சனல் ஃபோட்டோஸ் இல்லை, அன்னெசரியாக யாருடைய ஃபோட்டோஸுமே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 13 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க வந்து அக்கௌண்ட்டு ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கே தெரியறதில்ல. நிறைய இதில் சில்ட்ரன் ஹோமில் 11-12 வயசு பிள்ளைங்க கன்சீவாக இருப்பாங்க. 13 வயசு பிள்ளைங்க கன்சீவாக இருப்பாங்க. 4-5 மாதம் வரையும் அம்மாக்கே தெரியாது. ஏன் தெரியாதுன்னா, அவளுக்கு எப்போ பீரியட்ஸ் வருது இல்லைன்றது கூட அந்த அம்மாக்கள் கவனிக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது இந்த பிள்ளை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இந்த நம்ம குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறதை நம்ம வந்து பார்க்கணும். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க, குவாலிட்டி டைமை இது பண்ணுங்க. இதில் வந்து ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ வேற யார் பேர்லையாவது ஃப்ரெண்டு கூட சேட் பண்ணுறதுக்காக பொய்யான ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ பாய் ஃப்ரெண்டோட சேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பையன் பேர்லையோ, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட சேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொண்ணு பேர்லையோ அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்தா இது ஐடென்டி தெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டும் 1 lakh ஃபைனும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குற்றம். ஸோ நம்ம எது குற்றம்னே நமக்கு தெரியாமலே நிறைய குற்றங்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சைல்டு போர்னோகிராஃபி இருக்குல்ல, குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட ஆபாச இணையதளங்களை நம்ம தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 10 குழந்தைங்களை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஒரு வழக்கு வந்துச்சு, நீங்கள் நெட்டில் போய் பாருங்கள். அந்த வழக்கு எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த சைபர் ஆக்டுக்கு கீழே குழந்தைங்களோட போர்னோகிராஃபியை டவுன்லோட் பண்ணாலே அஃபென்ஸு. டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தாலே ஒரு அஃபென்ஸு.
அப்போ அந்த டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? போலீஸ்க்கு அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே யாரெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும். ஸோ இந்த வழக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 10 பசங்க மேலே, தூத்துக்குடி திருநெல்வேலியில் உள்ள ஒரு 10 பசங்க மேலே இந்த சைல்டு ஃபோனோகிராஃபி டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு இந்த வழக்கு வந்து கடைசியில் என்ன போகுதுன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது. ஹைகோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த ஜட்ஜு வந்து சின்ன பசங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க, பெரிய ரேப்பா பண்ணிட்டாங்க, இல்லை மர்டரா பண்ணிட்டாங்க, ஏதோ சின்ன பசங்க அந்த வயசு கோளாறு, அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, அவ்வளோதானே, பார்த்தது இல்லாமல் டவுன்லோட் பண்ணி அவன் மொபைலில் இருக்குது, இதை சொல்லி அவங்கள விடுதலை பண்ணிட்டாங்க ஹைகோர்ட்டில். ஆனால் இந்த கேஸ் வந்து அப்பீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் போகுது. சுப்ரீம் கோர்ட் போனதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க, அதை பார்த்ததே தப்பு, பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அவன் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதுனால அதனால இது அஃபென்ஸ்னு சொல்லி அவனுக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த பசங்க 10 பசங்களும் மைனர் பசங்களுக்கும். இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட மொபைலும் உள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம பசங்க எங்கே போகிறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, எதில் பண்ணுறாங்க நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டு டிவி சீரியலை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கோம். நமக்கே ஏதாவது தெரியுதா? எந்த டிவி சீரியலாவது யோசிச்சு பாருங்க. மாமனார் மாமியார் எப்படி, மருமகளை எப்படி போட்டு தள்ளுறது, இவ சமையல் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டானா ஒயரை எப்படி கட் பண்ணுறது, இவ இதில் ஃபுட்டில் பாய்சன் கொடுக்கறதா, இப்படியே நம்ம வந்து நம்ம சீரியல் எல்லாமே ஐசியூவில் படுத்திருப்பா சீரியஸா, ஐலைனரும் லிப்ஸ்டிக்கும் போட்டிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரியலா சொல்லுங்க? நம்ம என்ன பிரச்சனைனா, அந்த சீரியலை நம்ம பார்த்து 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 சந்திரமுகியாவே மாற ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த கேரக்டராகவே நம்ம மாற ஆரம்பிக்கணும். அங்கே தான் ப்ராப்ளம். ஸோ நமக்கே ஒரு சீரியல் இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னா, இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா வந்து எவ்வளோ தூரம் நமக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஸோ நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நாங்கள் அவ்வளோ வழக்குகள் பார்த்துட்ருக்கோமா. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை தயவு செய்து ஒரு மொபைலை கொடுக்கும்போது, அந்த மொபைலை உங்கள் மொபைலை கொடுக்குறீங்க, புதுசாக வாங்கி கொடுக்காதீங்க, தேவையில்லை. ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவங்களுக்கு அது தேவையே இல்லை. ஸோ உங்கள் மொபைலை கொடுக்கும்போது அது ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் மொபைல் வச்சுருக்கான், அவன் ஃப்ரெண்டு மொபைல் வச்சுருக்கான்னு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. அந்த மொபைலை வாங்கி கொடுத்தாலுமே அதை அவன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறான், யார் கூட பேசுகிறான், அவனோட பாஸ்வேர்டு உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கட்டும், எப்போனாலும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டும். ஒரு டேபு வாங்கி கொடுக்கறத விட ஒரு டெஸ்க்டாப் வாங்கி வீட்டோட ஹாலில் வைங்க. அவன் என்ன பார்த்தாலும் அந்த ஹாலில் பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு என்றைக்கு நீங்கள் ப்ரைவசி கொடுத்து அவங்களுக்கு பர்சனல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து தனியாக ரூம்குள்ளே போகும்போது, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது, குழந்தைங்க, அந்த குழந்தைங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு பிரித்து பார்க்கக்கூட தெரியாத ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது. இந்த போக்சோ வழக்குன்னு ஒன்று நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, போக்சோ கேஸு, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட். இந்த ஆக்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அதில் உண்மையாகவே நம்ம பொம்பளை பிள்ளைங்க சேவ் த கேர்ள் சைல்டு, இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு தான் டே. ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன், பெண் குழந்தைங்க எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஆண் குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும், பெண் குழந்தைகளை மரியாதையாக நடத்துறதுக்கும். ஏன்னா இந்த குழந்தைங்க விக்டிமாவும் ஆகக்கூடாது, ஆண் குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஜொனையில் இளம் குற்றவாளிகளாக மாறக்கூடாது. சில்ட்ரன் ஷுட் பி சில்ட்ரன் ஷுட் நாட் பி ஒரு விக்டிம் ஆர் அக்யூஸ்டாக மாறக்கூடாதுன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அந்த சட்டம் தெரியணும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு பேசிக் விஷயங்கள், இதெல்லாம் தப்புப்பா, உன் மேலே ஒரு சின்ன எஃப்ஐஆர் வந்தால் கூட, ஒரு விளையாட்டுக்கு நீ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாண்டு 2 பசங்க இந்த சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த தெரு பசங்களும் அந்த தெரு பசங்களும் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் சண்டை போட்டு வச்சு ஒரு சின்ன சண்டை போட்டு அவங்க மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் ஆனால் கூட அது என்ன ஆகும்னா, நாளைக்கு அவன் காலேஜ் போகும்போது, அவன் வெளியூருக்கு போகும்போது, பாஸ்போர்ட் வாங்க போகும்போது, ஒரு ஜாபுக்கு போகும்போது அவன் என்ன வாங்கணும், ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், அதாவது நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். லோக்கல் போலீஸில் கன்சர்ன் போலீஸில் போய் தேர் இஸ் நோ கிரிமினல் கேஸ் பெண்டிங் அகெயின்ஸ்ட் யூன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் அவன் காலேஜ் போக முடியும், வேலைக்கு போக முடியும், அவன் வந்து அடுத்தது வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபாரின் போக முடியும். அப்போ உன் மேலே எஃப்ஐஆர் வந்துடக்கூடாது, உன் மேலே எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது, எந்த கிரிமினல் வழக்குலையும் நீ மாட்டிக்காமல் இருக்கணும், இதெல்லாம் க்ரைமு, நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற விஷயங்களை அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, ஒரு சின்ன ஒரு வழக்கையும் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த லவ் அஃபேரில் நான் ஏற்கனவே போனோட அதை சொன்னேன், அந்த மேம் சொன்ன மாதிரி போக்சோ வழக்கு, அதை நான் திருப்பி நான் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதில் வந்து என்னென்னா, ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு 17 வயசு, அந்த பையனுக்கு 20 வயசு. இந்த விஷயம் வீட்டுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி, நான் வந்து தயவு செய்து நான் கூட்டு போயிட்டு எனக்கு வீட்டில் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா சினிமாவில் தான் வந்து கனா காணும் காலங்கள், பள்ளி காதல், கல்லூரி காதல்னு காமிக்கிறாங்க. பள்ளியிலையும் கல்லூரியிலையும் எதுக்கு காதலிக்கணும், குழந்தைங்களுக்கு அந்த 18 வயசு 22 வயசுக்கு மேலே தான் எந்த மேஜர் டெசிஷன் எடுக்கணுன்றதை சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இதில் லவ் பண்ணுறாங்க, காதலிக்கிறாங்க, காதலிச்சுட்டு வீட்டுக்கு தெரிஞ்சோடனே ஓடி வந்துடுறாங்க. எப்படி ஓடி வராங்கன்னா, என்னை வெளியே கூட்டு போ, இல்லை நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன்றான் அந்த பொண்ணு. அதுக்காக அந்த பையன் அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணுறான். உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சினிமாவில் வர மாதிரி ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்க 2 பைக்கு, இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு பைக்கு, 3 பேரும் சேர்ந்து தூத்துக்குடிக்கு வராங்க. தூத்துக்குடிக்கு வரும்போது இருட்டின உடனே இவங்க நாகர்கோவில் சைட்லேருந்து வராங்க. அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு, அந்த கசின் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான்ல, அவன் கசின் வீட்டில் போய் தங்குறாங்க. தங்கிட்டு இன்றைக்கி நைட் இங்கே தங்கியிருக்கோம், நாளைக்கு போய் திருச்செந்தூரில் போய் கோயிலில் நாங்கள் தாலி கட்டிக்கிறோம், இன்றைக்கி ஒரு நாள் நைட் இங்கே தங்க விடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க.
அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கால் பண்ணி என்ன சொல்கிறாருன்னா, மேடம் இந்த மாதிரி என் ஒய்ஃபோட கசன்னு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க, எங்கள் வீட்டில் தங்க வைக்கலாமான்னு கேட்டார். என்ன வயசுன்னு கேட்டேன். சின்ன பசங்களாக இருக்காங்கன்னாரு. தயவு செய்து வீட்டில் விட்டுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்னு. அவர் என்னமா பண்ணார், மொத்த டீமையும் கூப்பிட்டு வந்து என் வீட்டில் விட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் நான் வந்து கூப்பிட்டு பேசினேன். ஏம்மா உன் வயசு என்ன? 17. உன் வயசு என்ன? 20. இப்போ 17 வயசுல 20 வயசுலேயே அவங்க கல்யாணம் பண்ண முடியாது. இவளுக்கு 18 முடிஞ்சிருக்கணும், அவனுக்கு 21 முடிஞ்சிருக்கும். ஏம்மா இது காஃப் லவ், கண்ணுக்குட்டி லவ், இதெல்லாம் சொன்னால் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. நான் சொன்னேன், உங்கள் காதல் காவிய காதல், அதையும் தாண்டி புனிதமான காதல். ஆனால் சட்டப்படி நீங்கள் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணால் உங்களை திரும்ப போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து உங்களை பிரித்து வச்சிருவாங்க. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உனக்கு 18 வயசு முடியட்டும், 1 வருஷம் இருக்குது, அவனுக்கு 21 வயசு முடியட்டும், 1 வருஷம் கழித்து திரும்பி ஏன்ட்ட வாங்க, ஏன் தலைமையில் உங்கள் 2 பேருக்கும் ஜாம்னு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன், அது வரையும் உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நான் எந்த நம்பிக்கையில் அந்த வாக்கு கொடுத்தேன் தெரியுமா? அதுக்குள்ளே 10 பிரேக்கப் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த காலத்து காதல் அதுக்கு மேலே நிற்காது. ஸோ அதனால் அந்த நம்பிக்கையில் நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். உடனே அவங்க வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு சட்டப்படி பிரிச்சுடுவாங்கன்னு உடனே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுங்க, நீ நடந்த எதையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணை கொண்டு போய் அங்கே விட்டுட்டு வந்துருங்கன்னு சொன்னேன். அந்த பொண்ணை கொண்டு போய் அவங்க விடுறதுக்கு மற்ற பசங்க பயப்படுறாங்க. ஏன்னா ஊர்லேயே பொண்ணை காணோன்னு எல்லாம் கத்தி அருவாளோட தேடிட்டு இருக்காங்க. எப்படி போவாங்க? பயப்படுறாங்க. உடனே சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி கால் பண்ணி இந்த பொண்ணை ஒரு நைட் இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க, அவங்க அம்மா அப்பா வந்த உடனே கூட்டு போக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்தாலும் ஒரு தயக்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஏமா உங்களுக்குள்ள மேட்ரு கேட்டு எதுவும் நடக்கலையே அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை மேடம், வர வழியிலே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா. அச்சச்சோ, அப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்? நான் கொண்டு போய் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டியில் கொடுக்க, அடுத்து அவங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், இவ அங்கே ஏதாவது வளர்னானா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் போனால் திரும்ப இந்த பசங்க எல்லாம் மாட்டிப்பாங்க. அப்போ இந்த பொண்ணை கொண்டு போய் வெளியே ஊருக்கு வெளியே கூட விட்டுட்டு வந்துடுங்க, நாளைக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன், நீ வந்து தயவு செய்து உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லு, இவங்களை மாட்டி விட்டுறாதம்மா, மாட்டி விட்டனே இவங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இவங்க இதே மாதிரி கொண்டு போய் ஊருக்கு வெளியே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. விட்டுட்டு வந்த உடனே அங்கே என்னாச்சு, போலீஸில் விசாரித்த உடனே எங்கே போனேன் என்ன ஏதுன்னு, அவள் சின்ன பொண்ணு தானே, 17 வயசு பொண்ணு, அவள் கடன்னு இந்த மாதிரி அவன் வந்தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, ஒரு கசின் வீட்டில் போய் அவன் கசின் வீட்டில் போய் தங்கணும், அப்புறம் ஒரு வக்கீல் அம்மாவையும் பார்த்தோம், எல்லா கதையும் சொல்லிட்டாவ. சொன்ன உடனே போலீஸ் வந்து அந்த ஹீரோவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, அந்த 4 பசங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பொண்ணு தங்க வச்சாங்கல்ல, கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் தங்கியிருந்தால அந்த பொண்ணையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க, என்ன வழக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஹீரோ மேலே ரேப் பண்ண கேஸு, கிட்னாப் பண்ண கேஸு. அந்த ஹீரோவோட கூட வந்தானுங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 பேர், அந்த 4 பேர் மேலேயும் என்ன கேஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்னாப் பண்ண கேஸு, ரேப்புக்கு உடந்தையாக இருந்த கேஸு. இந்த தங்க வச்ச அந்த பொண்ணு மேலே கிட்னாப்புக்கும் ரேப்புக்கும் உடந்தையாக இருந்த கேஸு. ஸோ எல்லாம் 45 நாள் உள்ள ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஜாமீனில் வெளியே வந்து அந்த ஜாமீனில் 2 ஷூரிட்டி காமிச்சு கையெழுத்து போட்டுட்டு கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு. இதுக்கு நடுவில் என்னாச்சு, 2 ஜாதி சண்டை வந்துருச்சு. இந்த குடும்பத்துக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் சண்டை வந்து வெட்டு குத்துன்னு போய் கொலை கேஸ் வரையும் போயிடுச்சு, கொலை அட்டம் டு மர்டர் கேஸ் வரையும் போய் அது ஒரு பக்கம் கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க 2 பேர் உடம்புல நடந்த ஹார்மோன் ஓவர் டைம் வேலை பார்த்து தான் பிரச்சனை, அப்படி தானே? ஸோ இதெல்லாம் சினிமாவில் காமிப்பாங்களா? சினிமாவில் கல்யாணம் வரையும் காமிப்பான், களி தின்றதை காமிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து மீடியாவோட இம்பேக்ட், இன்றைக்கி இருக்க சினிமா, விஜய் அப்படி நேராக போய் மெட்ரோ ட்ரெயினுக்குள்ளே போய் அப்படி பைக்கோட பிள்ளை இறங்குவார், அதெல்லாம் நடக்குமா? ஸோ ரியல் என்ன, ரீல் என்ன, குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைங்க, குழந்தைங்கக்கிட்ட அன்பாக இருங்க, அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க. எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து அவங்க கூட பேச முடியுமோ நோ சொல்லாதீங்க. சோஷியல் மீடியா வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க. சோஷியல் மீடியா வேண்டாமல், இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. இன்றைக்கி ChatGPT AI வந்ததுலேருந்து இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா மூலமாக எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிறோம், எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம், நம்மளை விட அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் கிடைக்குது. ஸோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயம், அது வந்து எப்பொழுதுமே டபுள் ஏஜ்டு வெப்பன் தான், இப்படி குத்தும் அப்படியும் குத்தும். ஸோ நம்ம அதில் நல்லதை மட்டும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியுமோ அவங்கள வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து டீல் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது நம்மளை மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எதுக்காக யாரை கேட்டாலும் நான் என் பிள்ளைக்காக உழைக்கிறேன், என் பிள்ளைங்களுக்காக வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி இத்தனை பேர் இங்கேருந்து அரங்கு நிறைந்த காட்சிகள் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ பேர் கடைசி வரையும் உட்காந்துருக்கீங்க. எதுக்காக வந்திருக்கீங்க? என் பேச்சை கேட்க வந்தீங்களா? நிச்சயமாக இல்லை. உங்கள் குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடுறத, ப்ரைஸ் வாங்குறத பார்க்கறதுக்காக தானே வந்திருக்கீங்க, எங்களுக்காக வரல. ஆனால்
என்னை எதுக்கு இங்கே இந்த டீம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க? உங்கள் பிரின்ஸிபலும் சரி உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டும் எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க? எப்படியாவது இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது. தயவு செய்து நீங்கள் வந்து எத்தனை கேஸை பார்க்குறீங்க, இதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். என்ன, நான் நிறைய டைம் எடுக்கல. ஸோ யாருக்காக வந்திருக்கீங்க? குழந்தைங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க. யாருக்காக வாழ்றீங்க? குழந்தைங்களுக்காக வாழ்கிறோம். யாருக்காக இருக்கீங்க? நான் வேலை பார்க்குறது குழந்தைங்களுக்காக தான், நான் சம்பாதிக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு தான், ஏன் குழந்தைங்களுக்காக தான் எல்லாமே பண்ணுறேன், ஏன் குழந்தைங்களுக்காக. ஆனால் குழந்தைங்களுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? குழந்தைக்கு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா? அந்த குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் தெரியுமா? அந்த குழந்தைங்க எவ்வளோ நேரம் மொபைலில் இருக்காங்க தெரியுமா? அந்த குழந்தைங்க மொபைலுக்குள்ளே வந்து என்னென்னலாம் போய் சேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தெரியுமா? அவங்க சைல்டு ஃபோனோகிராஃபி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்களா தெரியாது. ஏதாவது அஃபேர், வேறு ஏதாவது லவ் அஃபேருக்கு இவங்க கூட போனாங்களா தெரியாது. ஈவன் ஒரு பொண்ணுக்கு பிடிக்காம ஒரு பையன் ஹார்ட் ஸ்மைலி போட்டு உள்ள அனுப்புனா கூட இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ். ஈவன் ஜெஸ்டர் இஸ் அன் அஃபென்ஸ்னு சொல்லி போக்சோ ஆக்டில் சொல்லுது. ஒரு பொண்ணுக்கு குட் மார்னிங் போட்டு ஒரு ஹார்ட் ஸ்மைலி போட்டு அந்த பொண்ணு வந்து இவன் எனக்கு ஹார்ட் ஸ்மைலி அனுப்புகிறான், எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸு. கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாமான்னு ஒரு பையன் பாட்டு பாடி 1 வருஷம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான். தூத்துக்குடி கோர்ட்டில் நடந்தது கேஸு. ஏன்டா கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாமா? பாட்டு ஒரு சினிமா படத்தில் எடுத்தாங்க, ஒரு கவிஞர் எழுதினாரு, ஒரு சிங்கர் பாடினாரு, அவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணல. ஏன் இந்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த பையன் அந்த பொண்ணை பார்த்து பாடிருக்கான், அந்த பொண்ணுக்கு அது பிடிக்கல, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் என்னென்னா சட்டம் வந்து அதனால தான் சொல்கிறேன், திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிரைம் அண்ட் மிஸ்டேக்கு. கிரைம்னா என்ன, மிஸ்டேக்னா என்னன்றதை நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ மென்டலாகவும் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய வீடியோ கேம்ஸை கொடுக்குறோம். நமக்கு டைமு நம்ம வேலையை பார்க்குறதுக்கு, நம்ம சீரியல் பார்க்குறதுக்கு, நம்ம வேலையை பார்க்குறதுக்கு குழந்தைங்கள மொபைலை கொடுத்துட்டு அவங்கள வீடியோ கேம்ஸ்குள்ளேயே அடிக்ட் ஆக்குனீங்கன்னா அது வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் சரி, ஃபிசிக்கலாக பவர் வரலேருந்து, செர்விக்கல் ஸ்பான்டைட்டிஸ்லேருந்து, ஒபிசிட்டிலேருந்து எல்லாம் வரது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மென்டல் ஹெல்த் போயிடும். அதே இறங்கி ஒரு இடத்துல விளையாடும் போது ஒரு கேமில் தோத்துட்டா கூட அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணும்? இதே வீடியோ கேம்ஸில் ஒரு கேமில் தோத்துட்டானா குயிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் ஃபிசிக்கலாக இறங்கி விளையாடும் போது இன்ஃபேக்ட் மொபைலை வச்சிருக்கிற அம்மா வயிற்றில் வர குழந்தை மொபைலை வச்சிருக்கோம், புக்கு படிக்கிற குழந்தை புக்கு படிக்கும். அந்த எல்லாமே ரொம்ப அழகாக அந்த ரங்கோலியில் வரைஞ்சிருக்காங்க, பார்த்துட்டு போங்க அதை கண்டிப்பாக, அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஸோ கடைசியாக நானும் ஒரு குட்டி கதையோட முடிச்சுக்கிறேன். குரங்குகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு என்ன பண்ணாங்களாம், இன்னைக்கு ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கணும்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டாங்களாம். உடனே அந்த குரங்குகள் தலைவர் இருப்பாங்களா, வானர தலைவர்கிட்ட போய் இன்னைக்கு ஒன் டே எல்லாரும் உண்ணாவிரதம் இருப்போம், அது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி இருப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க. இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னாரா, உண்ணாவிரதம் இருந்து முடிச்சோடனே பழம் சாப்பிடணும், பழத்தை எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு வந்து நம்ம முன்னாடி வச்சுப்போம் அப்படின்னு தலைவர் சொன்னாராம். உடனே பழம்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து எல்லா குரங்கு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி அந்த பழத்தை வச்சுட்டாங்க. அப்போ ஒரு மூத்த குரங்கு என்ன சொல்லுதான், நம்ம பசியில் வந்து உண்ணாவிரதம் முடிஞ்ச உடனே யாருக்கு எந்த பழம்னு பிச்சு சண்டை போட்டுருவோம், அதனால இப்போவே பங்கு வச்சு பிரித்து அவங்களுக்கு 3 பழமோ 4 பழமோ பிரித்து வச்சு போனாங்களாம். ஸோ முன்னாடி பிரித்து 3 பழம் 4 பழம் பிரித்து வச்சுட்டாங்க. அடுத்து என்ன நடந்ததுன்னு கேளுங்க. அடுத்து இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம தோலை உரிச்சு வச்சுப்போம், பசியில் அந்த நேரத்தை தோல் உரிக்க டைம் இருக்காதுன்னு தோலை உரிச்சு வச்சுட்டாங்க. அடுத்து இன்னொரு குரங்கு சொல்லுது, தோலை உரிச்சு வச்சா கணிஞ்சு போயிடும், தூசி வந்துடும், நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உண்ணாவிரதம் இருக்கும், நமக்கு தான் வாயில் ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல, ஸோ நம்ம வாயில் ஒதுக்கி அதை வச்சுப்போம், ஒன் டே உண்ணாவிரதம் முடிஞ்சோடனே அதை முழுங்கிப்போம் நாங்களாம். வாயில் ஒதுக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் இருக்குமா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தொண்டைக்குள்ளே போயிடும். அந்த பழம் மாதிரி தான் இந்த மொபைல் நம்மளுடைய டைமையும், நம்ம குழந்தைங்களோட டைமையும், குழந்தைங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தையும், மொபைல் சொல்லலை, சோஷியல் மீடியாவில் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அது வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்து, நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த்து, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து, நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்ந்து சாப்பிட்றோம். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து போனால் கூட டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, சரி பண்ணிடுவாங்க. மென்டல் ஹெல்த்து போனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து கீழே விழுந்து ஃப்ராக்சர் ஆனால் கை 2 துண்டாக போயிருக்கா, 3 துண்டாக உடஞ்சிருக்கா, ஃப்ராக்சர் ஹேர்லைன் ஃப்ராக்சரானு கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஒரு எக்ஸ்ரேவோ இல்லைன்னா இது பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் மென்டல் ஹெல்த் போச்சுன்னா எத்தனை துண்டா உடஞ்சிருக்குன்னு எந்த 24 ஸ்லைசஸ் இதாலையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் எப்பொழுதுமே, ஏன்னா நம்ம வந்து ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு ஹீல்றதும் தெரியாது. இது 3 வாரம் மாவு கட்டு போட்டால் சரியாயிடும். ஆனால் மென்டல் ஹெல்த், மனசு, ஹார்ட் துண்டாக உடஞ்சி போனால் என்னன்னு தெரியாது. இன்றைக்கி இருக்க பசங்க ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்தால் கூட தோல்வியில் டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டின்னு போகிறாங்க. அந்த காலத்தில் நம்மெல்லாம் அப்படி கிடையாது. எங்கெல்லாம் எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் நாங்கள் தாங்குவோம். எத்தனை அடித்தாலும் டீச்சர்ஸை அவ அப்படின்னு கேட்கறத நிறுத்துங்க. ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களை வந்து நீங்கள் வந்து தயவு செய்து மதிங்க. என் பிள்ளையை அடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்காதீங்க. எந்த ஆசிரியருக்கும் உங்கள் குழந்தைய வந்து அடிக்கணுன்ற எண்ணமே கிடையாது. எங்கள் அப்பா ஜட்ஜாக இருந்தால் கூட எங்களை முட்டி போட வச்சிருக்கிறாங்க, லேட்டாக வந்தா கையில் நெயில் வளர்த்தோன்னா முழங்கையிலே போட்டு அடிப்பாங்க. அவ்வளோ அடித்து வளர்ந்ததா தான்
கல் எப்படி எத்தனை சிற்பியோட உளியில் அடி வாங்க தான் சிலையாகிற மாதிரி எங்களோட பேரண்ட்ஸும் எங்களோட ஆசிரியர்களும் அடித்ததுனால தான் நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இத்தனை விருது வாங்கி இன்னைக்கு இத்தனை பேர் தலைவர்களாக உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஆசிரியர் கையால் அடிபட்டவர்கள் நாங்கள். ஸோ என் குழந்தைங்களை நீங்கள் ஏன் அடிக்கிறேன்னு தயவுசெய்து கேட்காதீங்க. யாருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களை அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்கள நல்ல குழந்தைங்களா வளர்க்கணும்னா தயவுசெய்து அந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப பேம்பர் பண்ணாதீங்க. நாங்கள்லாம் வந்து ரப்பர் பந்து மாதிரி அடித்தா பவுன்ஸ் ஆகும், ஓங்கி அடித்தா இன்னும் வேகமாக பவுன்ஸ் ஆகும். இன்றைக்கி இருக்க குழந்தைங்களாம் சாஃப்ட் பாலாக இருக்காங்க. ஸோ சின்ன சின்ன ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுங்க. அதெல்லாம் கொடுத்தாலே நம்ம குழந்தைங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்லபடியாக வருவாங்க. என்னோட ஃபேவரட் கோட்டோட கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல் பவர் இஸ் வித் இன் யூ. யூ கேன் டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். பிலீவ் இன் தட். தேங்க்யூ.